గోవింద 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 గోవింద.
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీడా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం కూడా సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని జాగృతావస్థ రూపంలో జాగృతావస్థగా మరల్చి దాన్ని తుర్యావస్థలోకి మార్చడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. కనుక మనం ఆ ప్రయత్నానికి అంగీకారం చేస్తూ మహాసంకల్పాన్ని తెలుసుకోవాలి. స్వామివారి యొక్క, అమ్మవార్ల యొక్క, భక్తుల యొక్క మహాసంకల్పాన్ని చెప్పుకున్న తర్వాత సూత్ర గోత్రాదులతో స్వామివారికి, స్వామి ఇదిగో నేను పలానా అని చెప్పుకునేటటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది మూలాలను పట్టించేటటువంటి అంశంగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. కనుక మనందరికీ కూడా మూల పురుషుడైనటువంటి పరమాత్మ శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు కావున, అన్ని మూలాలకు ఆధారమైనటువంటి వాడు కావున, వేదాలలో ఉన్నటువంటి సారమంతా భగవంతుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువుకే చెందినది కావున మనం సాక్షాత్తు అనన్యాచింతయంతో మాం యోజన పరిపాసిత అన్నట్లుగా స్వామివారిని పట్టుకుంటే అన్నీ పట్టుకున్నట్లే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పార్షదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనంతమాశ్రే
श्रोतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं मेन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः प्रतिस्मृतिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभुनार्णवं प्राणानायम्याम् ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भवस्वरम् अस्यां शुभदौ सुदे देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसरात् सर्वोत्तन्तर्पशुद्धत्तं शान्तत्वं सह सकलपुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विज्ञानप्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओं धारा सप्तश्यमाण्येषु सरस्वरस्वरभूर्देषु अभोबृह्णन् प्रतिपादिष्ये गृणां दत्तागं धर्मं धर्म इदमापशिवा शुभमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभतमा पोता पोतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमां तां दर्शाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो मध्वापः सम्राडापो विराडापः सराडापच्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सरिथनावाहयामि एतेषदम्बरणे सहस्रं विज्ञापाशाविदा पुत्रा तेभ्योऽनन्तरशताद् विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रजयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यातस्मतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रोत्र्याभरण उपवेतपुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानुषकर्मणा निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं याप्तिं शृङ्गेतुं शुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाङ्खमुच्चेत् आग्नेयोऽस्माद्ददामि त्वाश्वेदात्तं मैतोत्सम्भो वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृक्षां दिशाभिधानाम्नादि यामे सान्दन्दान् दातवं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानमुपासीता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरंभे कर्मणान् विष्ठे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सूर्यवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्थप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारेण्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतो अवृतानि वसुते इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोद्यत्तरमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेगं सुते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारा आस्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुदावविषं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुदेत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तन्तर्पशुद्धत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचरमणि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रोर्धस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तन्तर्पशुद्धत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचरमणि स्वस्तिं भ्रवन्तः अभ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं भ्रवन्तः अभ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तः अभ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्वव्येनं सां सद्यां तन्देवं त्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः
వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిధివిశ్వనాశ్రవోత్తంద్రవిష్ణుతత్వం శాంతత్వం సపుణ్యావాచకర్మణి వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం కర్మణ వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం కర్మణ వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయాభోస్థాన ఊర్జేదాతన మహేరణాయ చక్షే యాభస్వదమారదస్తస్య భార్యతేన ఉషతిర్యో మాత్రః తస్మారంగమాభో సక్ష్యాయ జన్మతః ఆపో జనేధాజనః హిరణ్యవర్ణాస్య పాపకాయాస్ జాతః కస్య సుందరः అగ్నియా గర్భం దద్రే విరూపాస్థానాభస్సకృశ్చానాభవంతు పవమానస్వర్జనः పవిత్రేణ విజర్హిణిः యః పోతా సమనాతుమ పుణन्तమా దేవజనాः పుణन्तమనవోధియా పుణन्त విశ్వాయువः జాతవేదः పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమ శుక్రేణ దేవదిద్యతే అగ్నే కృత్వా కృతగుంబ్రణు ఏన దేవాः పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతు మాం ప్రాజాపత్యం పవిత్రం తదాద్యాం గంభీరణ్యం తేన బ్రహ్మ విదావయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సునితే సహమాప్నాతు సోమస్వస్త్యావరుణస్సమీచ్చాః యమో రాజాः ప్రమణాభిः పునాతు మా జాతవేదామూర్జయంత్వాప్నాతు తచ్చయోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞమతే దైవీः స్వస్తిరస్తనः స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వం చ గాతుభేషణం షణ్ణోస్తద్విదేः షణ్చతుష్పదే ఓం శాంతి 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 ప్రాచ్యాన్ దేవార్తురా మార్జయంతాం దక్షిణాయాన్ దిశ్మాసాః పితరా మార్జయంతాం ప్రదీచ్యాహాన్ దిశగృహా పశువా మార్జయంతాం ఉదేహేచ్చాన్ దిశా భోషదేవ వనస్పతయ మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాయాహామితి యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞమధిర్మార్జయంతాముదోదరాదరే నాగేభ్యో మార్జయంతాం వాస్తోష్పదే ప్రతిజాని యస్మాన్ స్వావేషానమీవ భవానః యత్తే మహే ప్రదన్నాశస్వస్యనే తద్ప్రదేశం చతుష్పదే వాస్తోష్పదే షగ్మయా సుఖం దదాతే సక్షీమయీ శరణ్యా గాతుమత్యాః ఆవక్షయముదయా గేవరన్నో యూయం పాదస్తస్థభిస్సదానః అమీవః వాస్తోష్పదే విశ్వారూపాణ్యావిశన్ సఖాస్యేవయేదినః అనోరణీయాన్ మాతామహీయాన్ ఆత్మా గుహాయాన్నీతోసంతో తమః కథం పశ్యతి వీతశోకో ధాతః ప్రసాదాన్ మహిమానమీశం సప్తః ప్రాణా ప్రభవంతి సప్తాః సప్తార్చ్య సమిదః సప్త జిహ్వాః సప్త ఇమే లోకాయే చరంతః ప్రాణా గుహాస్యాం నిహితాः సప్త సప్త అతః సముద్రాగరేత్ సర్వేత్ సాంతంతే సింధవः సర్వరూపాः అతశ్చ విశ్వావోషధయో రసాశ్చ భూతాతిష్టత్యంతరాత్మా వరుణాన్మా సక్సేనాన్మా పునః పాద్యాజం సమర్పయామి వరుణాన్మా సక్సేనా యథా భాసా గురోభారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సువర్ణపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారిని ఆరాధన చేసి ఆవాహన చేసిన విధానాన్ని మనం గమనించాం. నిత్య సూర్యగణాలలో ప్రముఖుడైనటువంటి వారు విశ్వక్షేణుల వారు. కావుననే విశ్వక్షేణుల వారిని ఆవాహన చేసి ఇంద్రదేవుణ్ణి వరుణదేవుణ్ణి ఆవాహన చేసి, ఇంద్రదేవుడు అంటే ఇక్కడ పౌరాణికమైనటువంటి ఇంద్రదేవుడు కాక అనంతమైనటువంటి దేవతా స్వరూప శక్తిగా మనం వేదం ప్రకారం ఆలోచించినట్లయితే అలాంటి ఇంద్రుణ్ణి ఆవాహన చేయడం అని అర్థం. ఇక్కడ అంటే ప్రకృతి మండలాలన్నింటినీ శాసించేటటువంటి వాడు ఇంద్రుడు. అది వేదంలో ఉన్నటువంటి సమాచారం. కాబట్టి అలాంటి గొప్ప శక్తి స్వరూపాన్ని మనం ఎందుకు ఆవాహన చేయాలి అంటే, ఇలాంటి పవిత్ర కార్యాలలో, ఒక యజ్ఞ కార్యక్రమాలలో సర్వ హవిస్సులకు కారణమైనటువంటి వాడు, సర్వ హవిస్సులకు యజమానిగా పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఇంద్రదేవుణ్ణి ఆవాహన చేస్తారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో పంచమృత్తిక పాలికలలోకి పుష్పాలను, అక్షతలను, తులసి దళాలను, నవధాన్యాలను నింపి వాటిని శౌచ పద్ధతి ద్వారా సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో ఈ విధి విధానాలన్నీ కూడా నిర్వహించుకుంటూ ఉండడం భగవంతునికి తనంత తానుగా ఇది నిర్వహించుకోవడం అనేటటువంటిది ఒక గొప్ప విశేషవంతమైనటువంటి అంశం. కనుక తనంత తానుగా ఎన్నుకోవడం
స్వయంజాత అన్నట్లుగా తనంత తాను ఏ విధంగా ఉద్భవిస్తాడో పరమాత్మ, ఆ విధంగా తన కోసం తాను కొంతమందిని నియమించుకుంటాడనమాట. సేవకులను కావచ్చు, భక్తులను కావచ్చు, స్వామివారికి ఎప్పుడూ కైంకర్యాలలో నిమగ్నులయ్యేటటువంటి వారిని కావచ్చు, స్వామివారే ప్రత్యక్షంగా నియమించుకుంటారు అన్నట్లో ఎలాంటి సందేహము లేదు. కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి పంచమృత్తికా పాలికలలోకి రకరకాలైనటువంటి నవధాన్యాలను, పుష్పాలను ఆ విధంగా సభక్తిపూర్వకంగా, సమంత్రపూర్వకంగా సమర్పించుకుంటూ ఉండడం అనేది మనకు దేహానికి ప్రతీక. దేహంలో ప్రతి జీవకణము కూడా ఏ విధమైనటువంటి శారీరంతో, ఏ విధమైనటువంటి నిర్మాణంతో ఉంటుందో మనకు తెలుసు. అలాంటి నిర్మాణానికి కారణమైనటువంటి ఆహార పదార్థం, తినే తిండి మనస్సుగా ఏ విధంగా మారుతూ ఉన్నదో ఆ మనస్సు భగవంతుని కోసం ఖర్చు అవుతూ ఉన్నదా లేదా అనేది మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అదే సాధన. కాబట్టి సాధన పద్ధతులన్నీ కూడా స్వామివారికి ఏ విధంగా సమర్పించాలో, స్వామివారిని ఏ విధంగా మెప్పించాలో అనేటటువంటి విధానంలో భాగంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క అంత పరిమళ భరితమైనటువంటి మనస్సు నాదిగా ప్రకటించబడితే, అంతటి పవిత్రమైనదే నా మనసైతే, అంతటి నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆకృతి నా మనసు పొందినట్లయితే, అంతటి పరమ కైంకర్యాగరిష్టమైనటువంటి నా మనసు స్వామివారికి చెందకుండా ఎలా ఉంటుంది అని మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు. తర్వాత మనం చేయవలసినది పవిత్రమైనటువంటి మనసును సాధించడం. అది ఎంతకాలం, ఎంతవరకు అంటే ఎప్పుడు కూడా అదే మోక్షంగా మారబడుతున్నది. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రతిసర దేవత పూజాంచ కరిష్యే. ఓం షణ్ణోన్ సత్తాం సోర్జర్తాం స్వయంభరగ్రీం తేమితాయ నాగరాజమావాహయామి, సహశేషమావాహయామి, శేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి. ప్రసర దేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం, ఇదం పాద్యం సమర్పయామి, ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఇదమాజ్యం సమర్పయామి. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నః వేదామశ్వనాభగ స్వస్తి దేవేద నరుణః స్వస్తి భూషామసరోదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం బభ్రామహే సోమం స్వస్తి వోనస్య స్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయేః స్వస్తయాదిత్యాసో భవంతనః విశ్వేః దేవానోః అద్య స్వస్తి వైశ్వానరోపసరగ్నిః స్వస్తి దేవాః వంత్రిభువः స్వస్తయేః స్వస్తి నః రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి మధ్యేరేవతి స్వస్తి నీంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నః ఇదే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యచంద్రమసామివ వనథతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్క్షమృష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నాభాం వారుహేమ అంహోం చ మాంగిరా సంజయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా సాక్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తం బాధే స్వపయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమం తదనంతరం ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఎంతో నిష్ఠాగరిష్టమైనటువంటి స్థాయిలో పరమాత్మ మనందరి చేత ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయించుకోవాలో తనకు తెలిసినంతగా ఇంకెవరికి తెలియదు కదా. కాబట్టి ఎవరిని నియమించుకోవాలి అనేటటువంటి విధానాలన్నీ కూడా స్వామివారి యొక్క మనోసంకల్పజనితములే. కాబట్టి పరమాత్మ అనేక రకాలుగా కీర్తించబడుతూ అనేక మందితో, అనేక వాగ్గేయకారుల చేత కీర్తించబడి ఎంతో గొప్పదైనటువంటి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి అనేటటువంటి మాటను అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాలు ఎంత గొప్పగా ప్రకటించబడుతూ ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ రకరకాల పుష్ప విశేషాదుల చేత ప్రకాశించబడుతూ ఉన్నాడు. పరమాత్మ సూర్య చంద్రులను సైతం వెలిగించేటటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడై, పరమాత్మ స్వరూపుడై అనేక రకాలుగా
గోత్ర సూత్రాదులతో సహా వైదిక నియమాలతో తాను అదే విధానాన్ని అనుసరించడం అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. మానవ మాతృలమైనటువంటి మనందరం కూడా ఈనాడు వివాహము అంటే అది ఎలా ఉందో, ఈనాడు కళ్యాణోత్సవం అంటే ఎలా ఉందో, మానవుల కళ్యాణోత్సవం అంటే అది ఎలాంటి అర్థాలతో వెళుతున్నదో మనం గమనించాలి. కావుననే పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువే ఆదిగా వస్తున్నటువంటి అనాదిగా వస్తున్నటువంటి స్వామివారు ఆదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారాన్ని ఏ విధంగా అనుసరిస్తూ ఉన్నారు, మనం కూడా ఆ విధంగా అనుసరించాలి. మనం కూడా వైదిక నియమాలతో ధర్మాలతో సూక్ష్మ ధర్మాలతో వివాహ పద్ధతులను మనం కూడా అనుసరించాలి. అప్పుడే బంధాలు శాశ్వతంగా నిలుస్తాయి, శాశ్వత తత్వాన్ని పొంది ఉంటాయి. అనంతమైనటువంటి అలాంటి పరమాత్మను మనం ఎప్పుడు కూడా అనుసరిస్తూ ఉండాలి. కనుక రామచంద్రుడు అలాంటి పాత్రలో లోకాన్ని ఏ విధంగా పాలించాలి, లోకాన్ని ఏ విధంగా శాసించాలి, లోకాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఎలాంటి నియమాలతో ఎలాంటి ధర్మాలతో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఎలాంటి పద్ధతులతో మనం అందరం కూడా జీవించాలి, ఎలాంటి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి బుద్ధితో మనం జీవించాలి అనేటటువంటి విధి విధానాలన్నిటినీ కూడా రామచంద్రమూర్తి సెలవిచ్చారు. తాను స్వయంగా అనుసరించి లోకానికి మార్గనిర్దేశకం చేశారన్నమాట. కాబట్టి స్వామివారు కూడా నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రతినిత్యము కూడా నూతనోత్సాహంతో విరాజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి తిరుమల క్షేత్రం ప్రతి ఒక్కరి ఇంటా కూడా అలాంటి కళ్యాణ గడియలతో సుభిక్షంగా ఆత్మ సౌందర్యంతో జీవించాలి అనేటటువంటి విధానంతో స్వామివారు ఈ విధమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. కావున శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రసార కేంద్రం ఎంత గొప్పగా వెలుగుతూ ఉన్నదో ప్రపంచమంతా కూడా ఈనాడు ఈ యొక్క లక్షలాది మంది కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేటటువంటి వారందరూ కూడా ఎంతో ధన్యులు, అదృష్టవంతులు. కావున ఎంతో చక్కనైనటువంటి స్వామివారు ఈనాడు మనకు అభిజిత్ లగ్నంలో వివాహ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉండడం విశేషంగా మనం భావిస్తూ, అన్నమాచార్యుల వారు ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క కళ్యాణ విధి విధానాలన్నింటినీ కూడా నిర్వహించారో తన చేతుల మీదుగా, అదేవిధంగా వారి పరంపర అయినటువంటి ఆ వంశీయుల చేత ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం అనేటటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశము. కావుననే స్వామివారికి తమ భేదాలనేటివి లేవు. ఎందుకు అంటే అన్నిటా తానున్నాడు కాబట్టి, ఉన్నదంతా తానే కాబట్టి, అభేదం అనేటటువంటి దానికి ఏ విషయంలోనూ ఏ వస్తువులోనూ ఏ జీవికి కూడా అభేదం అనేటటువంటి స్థితి లేదు కాబట్టి, అది పరమాత్మకు సంపూర్ణంగా తెలుసు కాబట్టి, ఆ తెలిసినటువంటి విషయం మనకు తెలిస్తే మనకు పరమాత్మకు స్వామివారు అనుకుంటూ ఉన్నారు, సరే నాకు జీవునికి భక్తునికి అభేదమని స్వామివారు అనుకుంటున్నారు. మరి ఆ స్థితికి మామూలు జీవుడు మామూలు భక్తుడు చేరుకోగలిగితే పరమాత్మకు జీవునికి అభేద స్థితి అనే విషయం తెలుస్తుందన్నమాట. కాబట్టి అప్పుడు అసలైనటువంటి వాక్యం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే నేను బ్రహ్మమై ఉన్నాను, ఆల్రెడీ నేను బ్రహ్మమై ఉన్నాను. కాబట్టి ఎలా ఆ నియమాన్ని మనం గట్టిగా స్వామివారిని నిర్దిష్టంగా హృదయస్థానమందు ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. అసలైన ప్రతిష్ఠ అంటే అది. హృదయస్థానమందు పరమాత్మను కూర్చోబెట్టామా లేదా, హృదయము అనేటటువంటి దాన్ని సింహాసనంగా మరల్చి కూర్చోబెట్టామా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎక్కడున్నాం, ఎంతలో ఉన్నాం, స్వామివారికి ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాం అనేటటువంటి ఒక లెక్కాచారం అనేది అక్కడ తెలుస్తుందన్నమాట. కాబట్టి ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో స్వామివారికి దక్షిణ హస్తానికి ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన విధులను నిర్వహించారు అర్చక స్వాముల వారు. అదేవిధంగా ఇరుదేవేరుల యొక్క అటు శ్రీరమణి ఇటు భూరమణి ఇరుదేవేరుల యొక్క చక్కనైనటువంటి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో వామహస్తాలకు ధరింపజేస్తారు. ఇరుదేవేరుల యొక్క వామహస్తాలకు అనగా ఎడమ చేతికి ప్రతిసర బంధనాన్ని విధిస్తారు అర్చక స్వాముల వారు. కాబట్టి సమంత్రపూర్వకంగా చేసేటటువంటి కార్యక్రమం సుమనస్కులై, మంచి మనస్కులై, ప్రశాంత మనస్కులై, ఆత్మశుద్ధితో ఉన్నటువంటి మనస్కులై సమంత్రాన్ని అంటే మంచి మంత్రాన్ని, సుశబ్దంతో కూడినటువంటి మంచి మంత్రాన్ని, అన్ని మంత్రములు ఇందే అవహించను అని అన్నమాచార్యుల వారు చెప్పినట్లుగా మనకు కూడా ఆ మంత్ర తత్వం మనలో ఆవాహన చెందుతూ ఉంటుంది. అంటే వేదాల్లో చెబుతూ ఉంటారు, మనకు ఉదాహరణకు ఋగ్వేదంలో వస్తూ ఉంటుంది, నీలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రుణ్ణి వృద్ధి చేసుకునము అంటే ఇంద్రునికి పూర్తిగా వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నటువంటి వాడెవడు అంటే వృత్తాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు.
మరి శరీరంలో వృత్తాసురునికి ఇంద్రునికి ఎప్పుడూ గొడవ జరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇంద్రుని వృద్ధి చేసుకునే కొద్దీ వృత్తాసురుని ఆగడాలు ఆగిపోతాయి, తగ్గిపోతాయి. అదే సాధన అంటే. కాబట్టి ఋగ్వేదంలో చెబుతూ ఉన్నది, ఇంద్రుని వృద్ధి చేసుకునుము, శరీరంలో ఇంద్రుని వృద్ధి చేసుకునుము, మనస్సులో ఇంద్రుని వృద్ధి చేసుకునుము. ఎందుకు? సర్వ హవిస్సులకు కర్త తాను కాబట్టి, యజమాని తాను కాబట్టి, తాను స్వీకరించి సర్వదేవతలకు స్వీకరింపజేసేటట్లుగా చేస్తాడు కాబట్టి ఈ యొక్క నియమాలన్నింటినీ మనం అనుసరిస్తూ ఉన్నాం. ఆనందదాయకమైనటువంటి పరమాత్మ ఆనందమే తన స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి వాడే దర్శనం ఎప్పుడు ఇస్తాడు అంటే, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము అని అన్నమాచార్యుల వారు అంటారు కదా. అనయము సుఖమేడది, అవల దుఃఖమేడది, తనువుపై ఆశలేవి తత్వమసికి, పొనిగితే పాపమేది పుణ్యమేది కర్మమందు, వనర ఫలము నొల్లనా యోగికిని, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శివానస్సంద ప్రదర్శస్సన్నో మాతా ప్రవీతోగదాదా ఓదశదనేన సౌమ్యా కృణత్తమృషణ ఓదవిజతే జాతవేద భువనశ్రేతైహించదపసోజ్య నిషదేః అగ్నిమశ్రద్ధా దేవ్యవాగుం సమీగర్భాజనన్వ్యోమి అభూ ఉపావరోహ జాతవేదః పునస్తం దేవేభ్యో హవ్యమాణ ప్రజానన్ ఆయుః ప్రజాగం అగ్నాయాహి విదే గృణానో విదాతి నిహోతా సత్యవృషి ఐతేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాదిమస్రచ వేనావః సబుద్ధ్యాత్మాసృష్టాసశివ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమో దేనుం సోమర్వంతమానం సోమో వీరం కర్మణిం దాతు సాధన్యం థగం సభేయం పితృశ్రవణం యోదాతస్మై సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావృతేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రులగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంచతే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావృతేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రులగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమానంచతే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యే స్థో అగ్నియే స్థో వాయుభూతే స్థో विष्णोर्मनसा भूतेस्थो यज्ञस्य पावनेस्थः परशुरस्य पवित्रे स्थ वैष्णव्यो देवसविता प्रसवपनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्सरस्मेरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मान्दिरौ नित्तूर्ये भुजमिन्द्रमणिध्वं ऋततूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णवे नमः विष्णो दिव्येभ्यो विष्णो स्तुति ध्रुवासी तारणासी वाणस्पत्यो देवेभ्यः संदस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नाग सविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेः ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नाग सविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेः ओं प्रणय को वः प्रणय स वः प्रणय त्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादिनः दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयं इंद्रमावाहयम् अग्निमावाहयामि सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्नि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयम् इंद्रमावाहयं वसुनावाहयं मरुतमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयं वरुणमावाहयम् आदित्यानावाहयम् अश्विनामावाहयं पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्याण्डष्टन्नपामि प्रजापतेष्टन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्योष्टन्नपामि मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे जुष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वृणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपामि सिभ्याण्डष्टन्नपामि पूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नपामि औपासनयज्ञाष्टन्नपामि
यज्ञेभ्यो देवेभ्योष्टनर्पामि सर्वदेवेभ्योष्टनर्पामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस स्वाहा अमृतमस्वारुणमसि अंतरतारातय प्रतिष्ठारातय चिक्पति स्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सविदापुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां गुदं स्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षताम् आज्यान् चरुभिः आज्यान् चरुभिः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोत्से नमः अवरप्रसे नमः पंकिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवदप्पसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भतमानया यन्त्यत्मा आत्मा जातवेदस्य नेध्वस्य वधे जयद्वधे जास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आधासे आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा वगुं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः अनुमतेन मग्गस्थाः सरस्वतेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिवृत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते स्वरमन्तरपर्यादरणात् प्रायस्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व दिव्यतपस्वा ओम मतो देवाः मन्त्रनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदां चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्व्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः अनुमतेन मग्गस्थाः सरस्वतेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः
महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यत्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्ड शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलगावती चौवती इति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नि यमुनिर्ते वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवनेक्षुसरासर्पितदिक्षीरशुद्धादकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्षचक्रं च सागरान्मणि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकिम्पुरुषहारी लाभदभद्राश्वकेतुकमालकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धिकेषु राशिप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामात् सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापग्रहणक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणाग्निष्टोमद्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरौणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविशिष्टायुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसागमोक्तप्रकारेण आङ्गीर्द भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्द भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय
అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నువాహనారువేదుల పంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్ధవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైధ్రువత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్ధవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేరుదాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్షయ సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సద్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానసుముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యం, అగ్ని సాక్షిగా ఏదైనా ఒక విషయం జరుగుతూ ఉన్నది అంటే వైదిక ఆచారాలతో సమంత్రపూర్వకంగా అగ్నిని సాక్షిభూతంగా ఎంచి మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఏ కైంకర్యమైనా సరే అది ఎంతో అద్వితీయమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. అంటే అందులో ఉన్నటువంటి విశేషవంతమైనటువంటి ఒక ఫలితం ఏంటి అంటే సమస్త దేవతా సాక్షిభూతంగా అగ్ని స్పందించడం, అగ్నిదేవుడు స్పందించడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. కనుకనే రామచంద్రుడంతటి వాడు సుగ్రీవునితో స్నేహం చేసేటప్పుడు అగ్ని సాక్షిగా స్నేహం చేసే విధానం ఒకటి మనకు తెలియజేశారు లోకానికి. కనుక అగ్నిసాక్షిగా అంటేనే అది ఇంకా దానికి మించినది లేదు ఇంకా. కనుక ఏ దేవతా స్వరూపమైనా సరే అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యము అనేటటువంటి దాన్ని సాక్షిగా ఎంచి అనంతమైనటువంటి భగవంతుని స్వరూపాన్ని ఇదిగో ఇంతటి స్వచ్ఛంగా ఇంతటి పవిత్రంగా ఉండేటటువంటి అగ్నిదేవుని సాక్షిగా నా మనఃపూర్వకం ఈ విధంగా ఉన్నది అనేటటువంటి దాన్ని అక్కడ ఫలితాంశంగా సూచించబడుతూ ఉన్నదన్నమాట. కనుక అగ్నిదేవుడు సంకల్పాలను పుట్టడానికి జఠరాగ్ని స్వరూపుడై సంకల్పాలను వెలిగింపజేసేటటువంటి వాడై సమస్త కార్యాలకు కర్తగా పోషించబడుతూ ఈ విధమైనటువంటి కైంకర్యాలలో సహకారం చేస్తూ ఉంటాడు అగ్నిదేవుడు. కనుక ఋగ్వేదం అనేటటువంటిది మనకు మొదలైనప్పుడే ఈ ఋగ్వేదం అనేటటువంటిది మనం అగ్నిమీలే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్విజం, రకరకాల ప్రధాన హోమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వివాహ మహోత్సవ కార్యక్రమాల్లో ప్రధాన కార్యక్రమాలు ప్రధాన హోమాలు ఉన్నప్పటికీ అగ్ని యొక్క పాత్ర ఎంత గొప్పగా ఉన్నదో గంభీరంగా ఉన్నదో మనం గమనించాలి, గ్రహించాలి. కాబట్టి స్వామివారి యొక్క గోత్ర సూత్రాదులు చెప్పడం విశేషం. స్వామివారి యొక్క గోత్ర సూత్రాదులు బారహస్పత్య భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య అంటూ స్వామివారి యొక్క గోత్రాన్ని సూత్రాన్ని చెబుతూ అనంతమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని మనకు పట్టిస్తూ ఉన్నారు. కనుక స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. అనేక ఉపచారాలలో భాగంగా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇంత గాంభీర్యంగా నిర్వహించుకుంటూ వైఖానస ఆగమోక్తంగా ఈ యొక్క వివాహ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవడం గొప్ప వేడుక. కనుక ఈనాడు ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలోకెల్లా ఆధ్యాత్మిక రాజధాని అయినటువంటి తిరుపతి నగరంలో తిరుమలలో స్వామివారు
ఎంతో చక్కనైనటువంటి ప్రకృతి మండలాలన్నీ వడబోసి ఆ యొక్క ఫలితాన్ని ఒక్కచోట కూర్చబడినట్లయితే అది తిరుమల క్షేత్రంగా భాసిల్లుతూ ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అలాంటిది తిరుమల క్షేత్రం. అలాంటి పవిత్రతకు ప్రతిరూపంగా ఉన్నటువంటి తిరుమల క్షేత్రం ఎంతటి ఆత్మరంజకమైనటువంటి ప్రాంతమో కదా. అలాంటి ఆత్మరంజకమైనటువంటి హృదయ వేదిక తిరుమల క్షేత్రం. అలాంటి తిరుమలకు చేరుకోవడానికి ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ, ఎన్ని రకాల కష్టాలు పడుతూ, రకరకాల ప్రాంతాల నుండి, సుదూర ప్రాంతాల నుండి విచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. వేల మంది, లక్షల మంది ప్రతిరోజు కూడా. అలాంటి వారిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి అయ్యో నాకు దర్శనం ఈరోజు సరిగా ఇవ్వలేదే అనేటటువంటి భావన ఏమి ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ తిరుమల క్షేత్రంలో ఉండడమే ఒక అద్భుతం. తిరుమల క్షేత్రంలోకి అడుగు పెట్టడమే అద్భుతం. అలాంటి ఆ అద్భుతంలో ఇంకా స్వామివారి దర్శనం అంటే అక్కడ ప్రతి అణువు కూడా అన్నమాచార్యుల వారు అంటూ ఉన్నారు కదా, సర్వదేవతలు మృగజాతులై చెరించె కొండ నిర్వహించు జలదులే నిట్టచెరులైన కొండ ఉర్వి తపసులే తరువులై నిలిచిన కొండ పూర్వపుటంజనాద్రి పొడవాటి కొండ. కాబట్టి కొండ మీద స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి వస్తువు కానీ జీవి కానీ ఉండదు. అంతా స్వామివారి యొక్క లీలా విశేషాదులే. కనుకనే వేదములే శిలలై వెలసినది కొండ, ఏ దశ పుణ్యరాసులే ఏరులైనది కొండ, గాదిలి బ్రహ్మాదిలో కముల కొనల కొండ, శ్రీదేవుడుండేటి శేషాద్రి కొండ, కట్టెదురా వైకుంఠము కానా చేన కొండ, తెటెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ అంటూ అన్నమాచార్యులు వారు తిరుమల క్షేత్రంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి విషయాన్ని, ప్రతి వస్తువును, ప్రతి జీవిని, ప్రతి నదీ నదాలను, ప్రతి జల వనరులను, ప్రతి వృక్షాన్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి శిలను, కొండను, రాయిని, రప్పను, ప్రతి దాన్ని కూడా భగవంతునితో పోల్చి, భగవంతునిలో భాగంగా పోల్చి చెప్పడం అనేటటువంటిది భక్తిలో ఉన్నటువంటి తారాస్థాయి విశేషవంతమైనటువంటి జ్ఞానంతో కూడినటువంటి భక్తి. కాబట్టి భక్తి జ్ఞానము రెండు కూడా మనకు అవసరమే. జ్ఞానం లేని భక్తి గుడ్డిది, భక్తి లేని జ్ఞానం కుంటిది అంటారు. అందుకనే స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా మన చెంతనే ఉన్నాడు, మనలోనే ఉన్నాడు అని అనుకుని లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించుకుంటూ తాను ప్రత్యక్షంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ విధి విధానాలన్నింటినీ కూడా మనం దర్శించేలా అందుకు ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నారు శ్రీనివాస ప్రభు. అదిగో దర్శించండి. మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తానికి సంసిద్ధమై ఉన్నటువంటి యొక్క వైఖరిని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. సమంత్రపూర్వకంగా నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి, అనంత గుణధాముడు, లోక కళ్యాణ కారకుడు, ఎంతో పరమేష్టి తత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడు, వైకుంఠ నాయకుడు, తిరుమలేశుడు శ్రీనివాస ప్రభువు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తాన్ని ఇప్పుడు మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేధవశ్యతాం సౌభాగ్యమత్వై దత్వాజాదాస్తం విపరేతనా శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియంబజో జరదృభ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతత్వమాజన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్త్వముఖం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుతాం అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేధవశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్వాయాదాస్తం విపరేతనా మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాత్ సదా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మనః భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని सोहनेति स्वाहा त्वमज्ञायास्त्यासन् मनसायतः हयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः निमिते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविदः प्रासावीः ओं भूः अतिपुराज्ञष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहों होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतपस्वा इमां लाजान्ते आज्यमविगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेन त्वज्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागम् अणु विश्वावदत्तया भुजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेन त्वज्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अणु विश्वावदत्तया भुजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेन त्वज्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अणु विश्वावदत्तया वजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः
देवसविदः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रविपर्यातरुणात् प्रयस्तात्तम् अतो देवायति वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ओं मतो देवाहं तनुदा विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवतं समूढमस्वांसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतोः वृतान् विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवो जार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसविदः प्रासावीः ओं भूवतिवरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरीतं विद्यानेन महागरम् अग्नेयस्षष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सुधातेनाङ्कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाडाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनो इन्दाभूदग्नि तत्पुनराः जातवेदाविचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात् पुनेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेश्वाजिमं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमतिनो कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षीणमग्नः पर्वान् प्रतिनिधि कल्पयन् स्वाहा कृतार्थे देवान् स्वाहा यथो अस्य धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजमे देहि स्वाहा यमस्य धीमे त्योर्मे वाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे जक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे वाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणाधीमे बुद्धिमे वाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तपा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृण स्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवैर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्चै भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चै जीर्णं स्वाहा समन्तां हविषाकृतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां ओषधे वनस्पतिगन्धर्वास्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामा साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसविदः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा क्षमा मे चेष्टा प्राचाः दक्षिणतः प्रदीपनया उत्तरतः प्रदीपनया दक्षिणतः प्रदीपनया दक्षिणतः विष्णुसदनमसि पश्चिमतः विष्णुसदनमसि प्राच्यां विष्णुसदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां प्रशतयश्च दिवं गच्छततो नोरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्यस्सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कृष्णवस्य त्र्यायुषं प्रद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सदाय सतं च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सदाय सदंच वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भूष्टान ऊर्जितादना महेरणाय चक्षे योगशोधमार्गस्तस्य तेन उचदीर्यो मात्रः तस्मारङ्गमाभूत् शिक्ष्याय जन्मतः आपो जने साजनः
यत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमित्यज्ञे वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमित्यज्ञे अरस्तेनाहं अरस्ते भूयासं मयि मेधां मे प्रजां यज्ञ तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे युवदगान् मातोर्नवाः जिभ्राजमानशिरसमध्या समार्षपुरोहिताक्षसूर्याय पश्यन् मनसा पुनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు ఇప్పుడు అత్యద్భుతమైనటువంటి మంగళసూత్ర ధారణ ముగిసిన తరువాత లాజహోమం, అదేవిధంగా పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క లాజహోమం ప్రధాన హోమాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడినది. ఎందుకంటే వధువు వైపు నుంచి చేసేటటువంటి లాజలు అంటే పేలాలు అని అర్థం. ఆ యొక్క హోమాన్ని వరుణి యొక్క యోగక్షేమాలను ఆకాంక్షిస్తూ చేసేటటువంటి హోమంగా పరిగణించబడినది. అదేవిధంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం. ఇప్పుడు వారుణం ఆయనం అనేటటువంటి కొబ్బరికాయలను దొర్లించేటటువంటి పద్ధతి, ఈ యొక్క వారుణం ఆయనం అనేటటువంటి పేరుతో పిలువబడేటటువంటి పద్ధతి స్వామివారి అమ్మవార్ల యొక్క దివ్యమైనటువంటి మానసిక ఏకత్వాన్ని సూచించేటట్లుగా మనం తిలకిచ్చాము. ఇప్పుడు కళ్యాణమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని తిలకిస్తూ ఉన్నాము. స్వామివారు ఇరుదేవేరులు కలిపి కళ్యాణమాల పరివర్తనం, రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలను, స్వామివారు కంఠసీమకు అలంకరించుకున్నటువంటి మాలను ఇరుదేవేరులకు సమర్పించేటటువంటి పద్ధతి, అంటే ఒకరికొకరు దండలు మార్చుకుంటూ ఉండేటటువంటి పద్ధతి ఉంది కదా, అలాంటి వైఖరి ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. సమంత్రపూర్వకంగా సాక్షాత్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వరూపుడు సకల మంత్రాలకు యజమాని అయి సకల మంత్రార్థ సారమై మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి స్వామివారు ధరించిన మాలను అర్చక స్వాముల వారు తీసి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. చక్కనైనటువంటి తల్లి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. లోకపావని అయినటువంటి అమ్మవారు దీన్ని చక్కగా స్వీకరించారు. భక్తుల అందరి యొక్క మనోభిష్టానుసారం కోరికలను తీర్చేటటువంటి చక్కనైన తల్లి అమ్మవారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అమ్మవారు ధరించినటువంటి మాలను మళ్ళీ స్వామివారు సమర్పణాపూర్వకంగా కంఠసీమకు అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు. అదే రీతిలో అయ్యవారు ధరించినటువంటి కళ్యాణమాలను విశేషవంతమైనటువంటి స్వామివారు ధరించడమే విశేషం. అలా ధరించినటువంటి విశేషమాలను మళ్ళీ ధరిస్తారు అమ్మవారు అంటే అది ఎంతో పవిత్రతకు చిహ్నంగా, ఎంతో పాతివ్రత్యానికి చిహ్నంగా ఇరుదేవేరులు కూడా స్వామివారి హృదయస్థానాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి విధానాన్ని ఎంత చక్కగా ఈ మాలా పరివర్తనంలోనే చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి అటు భూరమని భూదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. చక్కనైనటువంటి ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని చూడడానికి 2 కన్నులు సరిపోవునా అన్నట్లుగా ఈ యొక్క వైనం మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. అమ్మవారు భూదేవి అమ్మవారు కూడా చక్కనైనటువంటి ప్రకృతి మండలాలన్నిటినీ శాసించేటటువంటి అమ్మ అనుగ్రహం ఉంటేనే అన్నీ మనకుంటాయి.
కాబట్టి అమ్మవారు అలంకరించబడినటువంటి కంఠసీమకు అలంకరించబడినటువంటి మాలను మళ్ళీ స్వామివారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించారు అర్చక స్వాముల వారు. అదిగో ఆర్జిత కళ్యాణోత్సవానికి, ఈనాటి ఆర్జిత కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తాదులందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహవంతమైనటువంటి మనస్సుతో, హృదయంతో, ఆశయంతో, పవిత్రమైనటువంటి భావనతో స్వామి ప్రతిసారి తిరుమల కొండకు చేరుకునే ప్రతిసారి నీ వైపుకు నడిచేటట్లుగా, ఆ అడుగులు నీ వైపు నడిచేటట్లుగా, ఆ యొక్క వృద్ధి చెందేటట్లుగా చేయ తండ్రి పరమాత్మ. వచ్చే ప్రతిసారి తిరుమల కొండకు వచ్చే ప్రతిసారి నీ వైపు నడిచేటట్లుగా అనుగ్రహించు అనేటటువంటి భావనతో భక్తాదులందరూ కూడా ఈ యొక్క కళ్యాణ గడియలను వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అక్షతలు అంటే విరగనటువంటి పూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆ అక్షతలను అక్షతలు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు అని అన్నమాచార్యుల కీర్తనతో ఈ యొక్క కళ్యాణ గడియలు మనం వీక్షిస్తున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. నారాయణాయ